हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड ओडिया एजुकेशन। तो फ्रेंड, तुम समस्त को स्वागत यही इंग्लिश एवं ओडिया एजुकेशन चैनल को। तो फ्रेंड, चलो आज पढ़ा षष्ठ श्रेणी तुम इतिहास बहीर प्रथम अध्याय। पाठ नाम है पिला माने देख इतिहास विषय रे धारणा। चलो ताहेले डेरी न करी पाठ आरंभ करवा। देख दिने अजांक ठारू गप शुणवाकू लिपि जिद धरी बसिला। लिपि है गोटे झील। देख से अजांक ठारू गप शुणापी कहानी शुणापी दिने जिद धरी बसिला। अजा लिपि को कहले मु तोते आज गोटे नुआ गप कहूसी शुण। अजा कौन कहले लिपि को? अजा कहले लिपि को तू शुण मु तोते आज नुआ गपटे कहूची बोली अजा कहले। लिपि व्यस्त ही कहला शीघ्र कह अजा गप। लिपि व्यस्त है अजा शीघ्र शीघ्र कह बोली से अजा को कहला। अजा कहानी स्टार्ट कले, आरंभ करदे। देख ग्रीस देश रे जड़े शक्तिशाली राजा थिले, तांको ना आलेक्जांडर। केउ देश राजा से? ग्रीस देशर राजा। तांको नाम कौन? तांको नाम है आलेक्जांडर। से पृथ्वीर अनेक राज्य जय करिया परे भारत अधिकार करने को इच्छा कले। से पृथ्वीर अनेक राज्य जय करथिले, परे से भारत को जय करने पाई इच्छा प्रकाश कले। सेते बेले भारतर उत्तर पश्चिम पट राजत्व करुथिबा राजा मानक मध्यरु दुई जण विख्यात थिले। से राजा दुई जण हेचंती किए किए? अम्बी और पुरो। एवं दुई जण विख्यात थिले से समय राजा माने। दुई जण राजत्व करुथिले। आलेक्जांडर को भय करी अम्बी तांकर शरण पछिले। किए? अम्बी आलेक्जांडर को भय करी आलेक्जांडर पाखरे कौन शरण पशिले। किंतु पुरु वीर थिले। किंतु किए वीर थिले? पुरु। से आलेक्जांडर सह युद्ध कले। आलेक्जांडर कहा सहित युद्ध कले? आलेक्जांडर पुरु सहित युद्ध कले। एवं पुरु वीर थिबारु से शरण पशिले नहीं आउ आलेक्जांडर सहित युद्ध आरंभ कले। एही युद्ध रे पुरु हारी गले। आलेक्जांडर ठार किए हारी गले? पुरु हारी गले और आलेक्जांडर द्वारा बंदी हेले। पुरु हारी जाइथिबारु आलेक्जांडर पुरु को बंदी कला। आलेक्जांडर पुरु को पचारिले तुमे मो ठारू किपरि आशा रखुछ? किए पचारिले? आलेक्जांडर पुरु को पचारिले तुमे मो ठारू किपरि आशा रखुछ? पुरु उत्तर देले जड़े राजा अन्य जन राजा ठारू जेपरि व्यवहार आशा करि थाए। पुरुंक निर्भीकतारे खुशी हो आलेक्जांडर तांको मुक्त करी तांको राज्य फेराई देले। गप शुणी सारी लिपि पचारिला अजा तुमे एते कथा कोठु जानिल? लिपि क्या पचारा? अजा पचारा अजा तुमे एते कथा किपरि जानिल बा कोठी जानिल? अजा उत्तर देले इतिहास रु। मु इतिहास रु जानिछि बोली अजा कहिले। या पर लिपि अजा को इतिहास विषय अनेक प्रश्न पचारिला और अजा से सबर उत्तर देले। लिपि जो सब प्रश्न पचारिला ओ अजा की उत्तर देले आस जानिबा। प्रथम देखो इतिहास कहिले कौन बुझा जाए? वर्तमान पृथ्वी रे जेते मनुष्य देखा जाउछंती समस्ते गोटे जातिर। वैज्ञानिक माने मत दियंती आज प्राय 15 लाख वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे मनुष्यर सृष्टि होइथिला। केते लक्ष वर्ष पूर्वे मनुष्य सृष्टि थिला? 15 लाख वर्ष पूर्वे मनुष्यर सृष्टि होइथिला। किंतु ता पूर्वर मनुष्य रूप एपरि नथिला। नृबानरंक क्रम विकास घटी मनुष्य सृष्टि होइछि बोली वैज्ञानिक माने मत दियंती। वर्तमान पृथ्वी पृष्ठ रे सही प्रकार नृबानर नाहंती। सही जातिर गिबन, वारांगोटांग, गरिला और सिंपाजी माने एबे पृथ्वी रे देखा जाउछंती। गरिला देहर गठन भली मनुष्यर देहर गठन होइछि। एहा छड़ा सिंपाजीर बुद्धि सहित मनुष्यर बुद्धि मेल खाउथिबार देखा जाए। मनुष्य मानकर सांस्कृतिक धारा अति प्राचीन। सामाजिक रीतिनीति और अस्त्र शस्त्र त्यारे मनुष्य संस्कृति आरंभ होइछि बोली कहा जाए। एहा छड़ा कृषि कार्य
ଅଗ୍ନିର ଆବିଷ୍କାର ଓ ବ୍ୟବହାର, ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ, ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର, ଗ୍ରାମ ସହର ଓ ରାଜ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଆଗକୁ ଗତି କରିଛି। ଏହିସବୁ ଅଗ୍ରଗତିର ଧାରାବାହିକ ବିବରଣୀ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଅତୀତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଇଛି ଇତିହାସ। ଇତିହାସକୁ ଇଂରାଜୀରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାବଳୀ ଯାହା ଅତୀତରେ ବାସ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଇତିହାସ ପଠନର ଉପାଦେୟତା। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବା। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଅତୀତକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତୀତକୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ଦେଖ, ଅତୀତରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଅତୀତର ସେ ଉପାଦେୟତା ମଧ୍ୟରେ ଦରକାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଇତିହାସ ପଠନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଖ 4, ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା, ରାଜ୍ୟ ଗଠନ, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଇତିହାସ ପଠନ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଖ 5, ଅତୀତରେ ଥିବା ଅନେକ କୁପ୍ରଥା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକର କେବେ, କାହିଁକି ଓ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମେଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଇତିହାସର ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା। ଇତିହାସ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଇତିହାସ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅନେକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଆଧାରରୁ ଆମେ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁ। ଏହି ଆଧାରକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର ହେଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର, 2ରେ ହେଲା ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର। ଉଭୟ ଆଧାରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ତଳେ ଓ ମାଟି ଉପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ବହୁବିଧ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁ ଓ ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଏହି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଯଥା ଦେଖ, ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି, 2ରେ ଦେଖ କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି, 3ରେ ଦେଖ ଭୌତିକ ଅବଶେଷ, 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ମୁଦ୍ରା। ନମ୍ବର 1 ଦେଖ, ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି। ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଓ ଚଳଣି ଇତ୍ୟାଦି, ମାଟିର ଟାଇଲ ଓ ଇଟା, ତମ୍ବା ପଟା, ପଶୁ ଚମଡ଼ା, ଲୁଗା, ସ୍ତମ୍ଭ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ, ପଥର, ଗଛର ପତ୍ର ଓ ଛାଲ ତଥା ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ତାଳପତ୍ରର ଲିପି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତାଳପତ୍ରର
ଲେଖାଯାଇଛି କେମିତି, ଏଇଟା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି ତାଳପତ୍ରରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଓ ଗଞ୍ଜାମର ଜୌଗଡ଼ଠାରେ ପଥର ଉପରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2200 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଇରାନ, ଇରାକ, ମିଶର, ଚୀନ, ଗ୍ରୀସ ତଥା ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 2 ଦେଖ, କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି। ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ଯଥା ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗ, ରାଜପ୍ରସାଦ, ସ୍ତୂପ ଓ ମଠ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ। ଏସବୁର ନିର୍ମାଣ ସମୟ ଓ ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଏସବୁରୁ ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ନମ୍ବର 3, ଭୌଗୋଳିକ ଅବଶେଷ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ଅନେକ ମାଟି ପାତ୍ର, ଧାତୁ ପାତ୍ର, ହାତ ତିଆରି ଅଳଙ୍କାର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଅତୀତର ଘଟଣା ଓ କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ନମ୍ବର 4 କ'ଣ, ମୁଦ୍ରା। ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା କେବେ କେଉଁଠି ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଥନୀତି, ବେପାର, ବଣିକ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତି ଆଦି କିପରି ଥିଲା, ତତ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାରୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମୁଦ୍ରା ମାନେ